جسمك لا ينمو لأنه لا يمتص الطعام، لا يمتص الطعام الجيد، وهذا هو الحل السحري. جورج فرح. طبعا جورج فرح يعني معروف في الاندستري، بس من وجهة نظري هو من أكثر الناس اللي بيطلع بخزعبلات ما إلى أي أساس علمي يعني. فرح نسمع ونعلق على الموضوع. I tell you why I recommend cardio. You know, when you're dieting down and stuff, a lot of people use T3 and thyroid medication. Why? Why they use this? To replace cardio is great. Well, not only this, it's to really, believe it or not, you know, when you take something like the T3 or whatever, all of a sudden you're like, man, I'm looking more muscular, oh, I'm losing fat. It's not really. What it does is helping you absorb more food. It's making you more anabolic. That's what cardio do. For skinny people, I take them and let them do more cardio in the off season because they gain more muscle, because they absorb more food. You know. عم يقول إنه الكارديو يخليك تمتص طعام أكثر. وين الدليل العلمي على الكلام هذا؟ اللي بيسويه الكارديو هو بيخليك تجوع، اوكي؟ بيخليك تجوع، بس مش بالضرورة بيخليك تمتص اكل احسن. انت مسبقا المفروض اذا ما عندك اي مشاكل هضمية انه تستهلك وتمتص الاكل اللي انت عم تاكله. I'm crazy, but it works. You know what I'm saying? So I'm not gonna go by the book. Oh man, no, you're skinny. Don't do cardio. No, come here. You're skinny. You want to gain weight? Come here, buddy. I want you to do 20 minutes. الكارديو فوائدها اغلبيتها في فوائد الجسدية، عضلة القلب طبعا، هذا الفائدة الاولى الاساسية يعني اللي بيجي منها. بس هدول يعني حط بعين الاعتبار ان احنا عم نسوي رياكت على بادي بيلدرز، يعني اللعبة كلها بتعتمد على الجمال وآراء الحكام في شلون انت شكلك والسيمتري، تناسق والنشافة. بس الكارديو المين ادفانتج او الاساس ليش اي حدا ممكن يسويها انه يستفيد من الكارديو فاسكولار بنفتس اللي بتعطيها الكارديو منه لعضلة القلب والنفسية تبعتك. فانت بوجهة نظري اهم بكتير من والله انت تزيد شوية وزن. Cardio. What? Yes. And now all of a sudden, it's like, holy shit, I gained 15 pounds. I haven't gained like this in a year because you're doing cardio. So cardio is actually a good way of absorbing more food. Makes you more hungry, makes you digest the food better. I mean, it's a lot of good way in cardio. As a matter of fact, I rely on cardio in the off season more than when I'm dieting for a show, because when you're dieting for a show and you're on limited calorie, you shouldn't be doing too much cardio. Cardio is different. Cardio, you have, depends on what you want it to do. If you want it for food absorption and stuff, any time of day is fine. If you want it for cardiovascular, I prefer actually, believe it or not, at night. Like before your last meal or something. Don't do it. هون اللي عم يعطينا اياه هو preference او يعني اشياء شو هو اللي بفضلها. الكلام، كل الكلام اللي عم يحكيه هذا مش بالضرورة اللي هو اساس علمي، بس هذا اللي هو بفضله، وممكن يكون اشتغلت لسبب هو ما بيعرفه. لانه اللي بيأثر، يعني انت عم تحكي على هدول اللاعبين البروفيشنال، في كتير اشياء، في كتير عوامل تدخل في المعادلة تبعت الجوع والجوع. في كتير من الكومباوندز او المركبات اللي عم يدخلوها على جسمنا اللي ممكن تزيد الجوع، ممكن تقلله. في كتير اشياء ممكن تكون السبب، مش بالضرورة الكارديو يعني. فخلينا نكمل. Last before you go to bed because you deplete all your glycogen, you can't sleep. If you want to lose fat, first thing in the morning or immediately after working out. ما إلى الأسس العلمية إنه والله يسوي كارديو على معدة فاضية رح أنت تخسر دهون أكتر. خسارة الدهون واستهلاك الدهون شيئين مختلفين. لما تكون على معدة فاضية رح تستهلك نوعا ما دهون أكتر، بس خسارة الدهون موضوع تاني بيعتمد على العزم من السعرات فقط. لازم تكون بعزم من السعرات. But remember, you need to have some kind of branched chain amino acids or protein, fast protein to recover. For example, you first wake up in the morning, you get a scoop of Hydro Whey, drink it, and then, do your cardio. It's perfectly fine. Same thing after working out. If you get done working out, instead of jumping on the cardio, you need to recover your muscles. And we talked about the sugar we don't want to take.
خليني اقول بشكل عام لاعبي كمال اجسام اغلبيتهم بس بيزتوا كلمه ريكفري بدون ما يفهموا شو اللي هي ريكفري، شو العوامل اللي تخبر ريكفري. بس هيك ريكفري، يلا استخدم امينو عشان ريكفري. اذا بتفصفصوا في تعقيد وفي كثير عوامل بتفوت فيه. بتعرف شلون تستشفي؟ نام كويس. ما في داعي تشتري البروتين اللي هم لك عليه او تحط امينو اسيدز وانت عم تسوي الكارديو. نام كويس راح تستشفي كويس. So that's when you go to Hydroway, and then you can do your cardio. So that way you at least you know that you're preserving your muscles. You're not going into catabolic while you're going into doing cardio to burn, because you don't. Those are 2 times morning and night. Your glycogen is depleted, so you can dig into your fat cell right away for energy. And another big thing, very important, always before a show, you should try to be in shape at least 2-3 weeks before the show so you can stop cardio, because a lot of people keep the cardio all the way to the end, and I'm sure you guys heard it many times or it happened to you many times, and then you start carbon up, you're like, oh my god, I'm carbon up and I'm losing weight. Well, the reason why, because your body's used to burning fat for energy, so it doesn't recognize the carb, so it goes right through you, actually fast up your metabolism more, and you lose more weight instead of filling up. اوكي. فالنصائح اللي استفدناها انه اذا انت او بخصوص العنوان انه انت سوي كارديو اذا انت ما عم تزيد وزن. وهون انا مش بالضرورة راح يعني 100% ما اتفق، لان ممكن الناس تلاحظ بعض من الزيادة في الجوع. هي مش علاقة بالامتصاص، هي مش بالامتصاص الاكل، هي بانه انت جوعان بدك تاكل. ممكن هو ساء التعبير مثلا بمصطلحين الامتصاص وبس الجوع. فهي مو مش بالضرورة بتحسن الامتصاص، هي بتخليك ممكن تجوع أكثر. بس قديش أكثر هذا ممكن تختلف من شخص لآخر. بس النصيحة اللي ممكن تكون بوجهة نظري أنا أفضل للناس اللي بدها تزيد وزن، هي إنه بكل بساطة تختار أكل في سعرات أعلى وحجمها أقل، تاخذ حيز من المعدة بشكل أقل. تمام؟ يعني مثلا هلا الجرام اوف فات في 9 كالوريز، ممكن تستخدم زيت الزيتون أكثر في أكل في طبخك، الزبدة، أشياء صغيرة ممكن تعطي طاقة أكثر. تمام؟ بدل ما تدخل مثلا أشياء بتعبي بطنك وسعراتها قليلة مثل مثلا ألياف أو غيرها، اختار أشياء حجمها أصغر، ممكن يعني تاخذ حيز أقل في المعدة وتعطيك طاقة وسعرات. هذه الطريقة ممكن يعني تكون، أو ممكن تروح مثلا من أشياء جامدة لأشياء سائلة، لأن السوائل فيك تكروعها بسرعة. يعني أنا بتذكر لما كنت عم ألعب لبطولة شد الحبل في الولايات المتحدة هون، كان واحد من أصحابي بيزيد وزن، واللي سويناه كنت أنا عم أدرب، اللي سويناه عشان يزيد أكتر وزن ممكن في الأسبوعين 3 اللي هو يعني بده يزيد فيه وزن، كنا حرفيا نسوي شيك، بروتين شيك، ونحط فيه زيت. شيء غبي يعني، هلا انا عم اطلع عليه صار هذا الموضوع تقريبا فوق ال 8-9 سنين. نحط زيت مع الشيك، بترفع السعرات. الشيك نفسه المشروب كان فيه يعني فوق قريب 2000 سعرة ايزي، ويشربه ولا كان ضعيف، وكان يطلع بالوزن بشكل سريع جدا يعني. ففي طرق، انا ما بقول لك تكروع الشيء هذا وتسويه، بس انه غير بعض الاشياء البسيطه. يعني مثلا انت بتستخدم الرشاش هذا المزيل ما بيخلي الاشياء تلزق على البانز او المقلايه، فيك تستخدم زيت زيتون او الزبده. استخدم الزيت زيتون الزبده مثلا اكثر في اكلك. استخدم اشياء الصوصات، مثلا استخدم صوص ممكن يكون فيه سعرات اكثر شوي. اشياء بسيطه ممكن تغيرها. واذا بدك تضيف الكارديو ضيفه، شوفوا هل هو عن جد عم يخليك تجوع اكثر ولا لا، لانه نسب الجوع بتعتمد من شخص لاخر، وفي اغلبيه الوقت نسب الجوع الزياده هذه ما يعني not significant، او ما يعني ما بترتفع لدرجه عاليه جدا انه انت يعني راح تصير تاكل الاخضر واليابس. فبس هذا الفيديو، هذا رايي بالنسبه للفيديو، وبس بنشوفكم ان شاء الله بفيديو جديد. سلام.